آج ربیع الثانی کی پہلے پیر کا دن ہے۔ کہتے ہیں جو پہلی پیر کو ایک تسبیح پڑھ لے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الثانی کا چاند سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ والو، ربیع الثانی کا چاند نظر آتے ہی پہلا پیر کا دن آ چکا ہے۔ کتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آیا ہوں جو بندہ پہلی پیر کو خاص وظیفہ پڑھ لے گا، صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے گا۔ ربیع الثانی کی پہلی پیر کے دن جو بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا پورے سال کی کامیابیوں کو سمیٹ لے گا۔ میرا رب راضی ہو جائے گا اگر ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے۔ پورے سال کے لیے تنگ دستی سے، غربت سے، مشکلات اور پریشانیوں سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں۔ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ اللہ والو، یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کی کامیابیاں سمیٹ لے گا۔ اللہ والو، آج کا دن قبولیت کا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ کیجئے، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ من پسند شادی چاہتی ہیں، یہ وظیفہ کیجئے، اسی سال میں من پسند شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ غربت، نہ تنگ دستی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، میرے رب نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر دنیا والے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بھی اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر آتی ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھو گی تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو تیسرے کلمے کے چند کرشمات سناتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہے کہ آپ کی دی ہوئی تسبیح سے میرے دن واقعی تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ نے مجھے یقین کی دولت عطا کر دی ہے اور میری شادی کے اسباب پیدا ہونے لگے ہیں۔ جاب میں بھی اب سکون آ گیا ہے، ترقی بھی ہو گئی ہے، زندگی میں قرار سا لوٹ آیا ہے۔ باوضو رہتی ہوں، نماز کی شروع سے پابند ہوں، مگر دنیاوی مسائل کی وجہ سے یقین ڈانو ڈول رہتا ہے۔ تیسرا کلمے کی تسبیح جیسے آپ نے بیان کی تھی ویسے پڑھنا شروع کی تو یقین کامل ہو گیا، رشتہ بھی اچھا آ گیا۔ میں نے اب اللہ سے وعدہ کیا ہے یہ تسبیح جو اب آپ بتائیں گے ہر نماز کے بعد پڑھوں گی، اور ہر سال اپنی ایک تنخواہ کسی غریب کو دوں گی، ہر مہینے ایک روزہ بھی رکھوں گی اور اعتکاف پر بھی بیٹھا کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا دیا کہ اس کا شکر ادا جتنا کروں کم ہوگا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ یاد رکھیں جو خلوص دل سے اللہ کا ذکر جاری ساری رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر راستے آسان فرماتے ہیں۔ نیت میں خالص ہونے اور یقین محکم سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ جس نے کیا منزل کی طرف راستہ کھل گیا، یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں سفر کے لیے ٹرین میں چڑھا اور ایک جگہ بیٹھ گیا، وہاں پر کافی لوگ بیٹھے تھے، میں تسبیح نکال کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ایک صاحب جو رحیم یار خان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھ رہے ہو؟ میں خاموش رہا۔ ان کا چہرہ، ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ فارغ بیٹھے ہیں اور مذاق کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پھر کہنے لگے لگتا ہے عرش پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ میں جان بوجھ کر نہیں بول رہا تھا کہ زیادہ چھیڑے تو کام چھیڑے۔ ساتھ ان کا کوئی شاگرد تھا، اس نے بھی فکرہ کسا، اس نے کہا لگتا ہے پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، اتنی بھی پہنچی ہوئی نہیں ہے، ہم بھی آخر وکیل ہیں، ہم سارا کچھ جانتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کب تک خاموش رہتے ہیں؟ میں چپ کر کے تسبیح کرتا رہا، پھر وہ خاموش ہو گئے، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے وقفہ دیا، جان بوجھ کر میں خاموش بیٹھا پڑتا رہا۔ پھر بولے کہ آپ بولے نہیں، ہم نے اتنی دیر آپ کا انتظار کیا۔ میں نے کہا اب بولو۔ میں نے کہا اصل میں ایک ایسا ذکر کر رہا ہوں جس کے یہ فائدے ہیں۔ میں اصل میں 3 تسبیحات مکمل کر رہا تھا
और तीसरा कलमा पढ़ रहा था। मैंने कहा एक ऐसा जिक्र कर रहा हूँ जिसके ये फायदे हैं, जो इसको सुबहान अल्लाह 100 दफा पढ़ ले और पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, जन्नत में अल्लाह ऐसे दरख्त लगा दे जिसके नीचे अरबी नस्ल का सफेद तेज रफ्तार घोड़ा 1 महीना भी दरख्त के साए के नीचे दौड़ता रहे तो दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। ऐसे अल्लाह 100 दरख्त लगाएगा। ये भी अंदाजे नबूवत है। दावत देने का नफा पहले बताया, नफे का सामान बाद में बताया। मैंने कहा इसका अगला फायदा ये है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला सारी कायनात को, सातों आसमान सातों जमीनें, इन सारी चीजों को जमा कर दे तो ये राई के जर्रे के बराबर कयामत के दिन दो तराजू पड़ा होगा जिसमें नेकियां और बदियां तोली जाएंगी। इस तराजू में अगर ये जिक्र रख दिया जाए तो वो तराजू इतना बड़ा होगा कि ये कायनात राई के दाने बराबर होगी। इसके पढ़ने का दूसरा फायदा ये है कि 100 दफा पढ़ने से जमीन व आसमान का जितना खाली है सारा नेकियों से भर जाता है। मैंने कहा मैं ऐसा वजीफा पढ़ रहा हूं जिसको चंद लम्हे चंद मिनट लगते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को वो नूर मिलता है कि कयामत के दिन सारा जहां अंधेरे में होगा, उसके पास नूर होगा और ये तकसीम करेगा। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफा एक फरमाइशी वजीफा है और एक डिमांड के ऊपर है। काफी दिनों से लोगों का सवाल था, जैसा कि आजकल के हालात भी चल रहे हैं कि काफी परेशानी है, जैसे रिज्क की परेशानी, रिज्क की तंगी, बरकत नहीं है, घर में नाचाकियां हैं, घर में बेबरकती है, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती है, सब्र नहीं है। तो ये अमल रिज्क के लिए है जो आपकी खिदमत में हाजिर है, जिससे इंशाअल्लाह आपके सारे मसले हल होंगे। आजकल लोगों की ये डिमांड भी होती है कि कोई छोटा सा अमल हो ताकि करने में जरा आसानी हो। तो इंशाअल्लाह आपसे एक हदीस शेयर करूंगा जो कल ही मेरे सामने से गुजरी। इस हदीस में मसाइल का बेहतरीन हल था। मैं आज ये हदीस आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप सब लोगों को भी फायदा हो। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों कह रहे थे कि रिज्क की तंगी है, घर में बेबरकती है, इस हवाले से ऐसा अमल है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हो जाएगी, अमल भी हो जाएगा, सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा, वजीफा भी हो जाएगा। घर के अंदर जो बेबरकतियां, नाचाकियां रिज्क की हैं, रिज्क की बेबरकतियां, रिज्क में तंगियां और कारोबारी हालात खराब और सब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो पॉइंट तक लाजमी देखिएगा। आप चाहें जब किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। रात 9-10 बजे पढ़ लेना, दुकान दफ्तर कारोबार जहां कहीं मौजूद हो पढ़ लेना। औरतें खास अय्याम में पढ़ सकती हैं। वजीफा मत छोड़ना, एक तस्बीह पूरे साल की कामयाबियां मिल जाएंगी। बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज से निजात मांग लें। बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, बेटे रोजगार के लिए पढ़ लें, नया घर, गाड़ी, दौलत और शोहरत के लिए पढ़ ले, रिज्क के लिए पढ़ ले। आप किसी भी मुश्किल परेशानी से निजात चाहते हैं, मनपसंद शादी में मनपसंद नौकरी चाहते हैं, जो कुछ भी चाहिए, आपको पूरे साल की कामयाबियां भी चाहिए तो मांग लेना। आज के दिन सिर्फ एक तस्बीह पूरे साल का मुकद्दर बदल के रख देगी। ये तस्बीह पूरे साल के फैसले करवाएगी, पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल कर देगी। अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है। अपने मकसद की नीयत करते ही वहीं बैठे आंखों को बंद कीजिए और तीसरा कलमा पढ़ना है। अल्लाह वालों, तीसरा कलमा इतने कमालात रखता है कि जब बंदा तीसरा कलमा पढ़ ले फिर दुनिया की कोई ताकत इस बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहां तक आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। अल्लाह वालों, लोग वजीफा बताते हैं, आमाल बताते हैं, लेकिन कामयाबी के राज कोई नहीं बताता। आज तीसरा कलमा एक तस्बीह कबूलियत की घड़ियों में पढ़कर देख लो। मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि आप किसी छोटी हाजत के लिए ना मांगना, किसी नामुमकिन हाजत के लिए ना मांगना। शाम से पहले हर हाजत खुद चलकर आपके पास आएगी। ये नौकरी, ये ख्वाहिशात कहाँ की ख्वाहिशात हैं। अगर आप एक तस्बीह पढ़कर पूरे साल की कामयाबियां चाहते हो
चाहते हो कि कभी किसी के सामने झुकना न पड़े, पूरे साल किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़े, तो तीसरा कलमा पढ़ लो। तीसरा कलमा हर किसी को आता है, बच्चे बच्चे को आता है। घर के तमाम अफराद को बोलिए कि सिर्फ एक तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की पढ़ लीजिए। ये तीसरा कलमा जो बंदा सौदानों की एक तस्बीह पर तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकीन कामिल के साथ पढ़ ले, और इस तस्बीह को पढ़ते दौरान जिस हाजत की, जिस मकसद की नीयत करके बैठेगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले वो हाजत पूरी हो जाएगी। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं इन्हें शिफाए कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं इन्हें अपने खजानों में से नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे। ऐ अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खलूस पैदा कर दे और उनकी रंगीनियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक दो जहां, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। है परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज पे कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सारी परेशानियों, तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदुरुस्ती अता कर। आमीन। ऐ परवरदिगार आलम, तमाम गुनाह माफ फरमा, अपनी रहमत नाजिल फरमा दे और जायज हाजात पूरी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर